10 ዓመት ይሄንኑ ያልክ ስንጠብቅህ ኖርን እኮ ስራህ ነው ምን መደረግ እንዳለበት ማወቅ አለብህ መፍትሄ ማምጣት አለብህ ኢትዮጵያ ጋራ ምንም አይነት ስምነት ሳናደርግ ያ ነገር ተፈጠረ ማለት አለቀልን ማለት ግብጽና ሱዳን ከፈለጉ አሁንም መተው መስማማት መፈራረም እንችላለን ሲል ነበር قضية المياه قضية وجودية مصر حريصة على أنها تتعاون مع دول حوض النيل وهمالات يا هيوت قداينو يا موت شرات قداينو سلازي قبس كوهاو أمنش أغارات ويم ينايل بيزن أغارات ميبالوت غارا قنينيو نتوان ما تناكر جمرالج. طب دكتور مصطفى يعني حضرتك كنت في اجتماع لقمة البريكس لو فاكرة صح؟ دكتور مصطفى I think مدبولين هون يشلال ببريكس سبسبة وسط نبرك كليلوش يتلاقيو بالسلطانات واتقابلت مع أبي أحمد؟ اندزيوم دكتور أبينا ما جينتها ونبرة مصطفى مدبولي يا جبس أكلاي منستر مالته رئيس الوزراء الأثيوبي نظيرك الأثيوبي يانتن تمساسي بمالتهم يانتون أينت بسلطان عند يوناتشوتن أكلاي منسترون دكتور أبيين أجينتها ونبر والناس انتقدتك لدرجة إن حضرتك طلعت عشان تبرر إنك كنت واقف وماسكين إيد بعض وابتسامة عريضة يعني الجونيزة ترسن بدم اسكمج أرشود رسكفته ويجبس فردبت ينسم تكلاي منستر دكتور أبي الجون بدم بعد يزه ترسن اسكتك درس كفته ابتسامة عريضة مالت بدم لتتعلى يا فجقتها معت ستاساين نبرة على وجه حضرتك وحتى بعد نابانت في تلاي يزاينت بتأم سفي يونا يفجقتا يتاي نبر كتبرير يعني لأن العلاقة كانت تبدو كذابوا على الناس النور دبه حزب ومولوسي قوامه لابدين ندرك سيبال مسمر لا يوته بي ميدياو إيه يارقوت لذينو وندينو بله يا تلاقيو مكنياتوش ستهن نبر ودودة ولطيفة قلت ان انت قعدت معاه واتكلمت في ملف سد كذا بهلا او كتقلاي منسترو غارا بوديتا بفكر عندن ጉዳዮችን አውርተህ እንደነበረ ነግረህናል النهارده وقلت ان انا عايز اتفاق ملزم او ያው ምንም እንኳን በአፍ ብቻ ቢሆንም ማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልጎዳችሁ አይዟችሁ ምናም ልክ እንዳለፈው ጊዜ ብሎ መጨረሻ ላይ ይህ ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ካፍ በዘለለ በጽሁፍ ግን ምንም ነገር እስካሁን አልሰጠንም ብለህን ነበር ورقه مكتوبه بالكلام የተጻፈ ወረቀት እንፈልጋለን هل في اي اتصالات حصلت بعد التصريح اللي حضرتك عملته ታዲያ ይህንን ማስተባበያ ከሰጠውን በኋላ እና የተለያዩ መልእክቶችን ከነገርከን በኋላ ሚዲያ ላይ ወጥተህ እንዲ ነው ካልከን በኋላ ለሙኑ ተገናኛችሁ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ምን አረጋችሁ ከዶክተር አብይ هل لما طلع أبي أحمد وأعلن عن افتتاح السد وقال تصريحات إن هو حابب إن يكون في تعاون مع مصر وتعاون مع كذا بوالا ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጭራሽ ግድቡ ጋር ወጥቶ ምርቃቱን ጨርሶ ከዛ በኋላ ግብጽና ሱዳን ከፈለጉ አሁንም መተው መስማማት መፈራረም እንችላለን ሲል ነበር السودان واحنا موقفنا حرج هل حضرتك فكرت ان انت تتواصل ነገር ግን እኛ አፍረት ውስጥ በጣም መሸማቀቅ ውስጥ ቁጭ ስላልን ዝም ብለን የለ توصل معاه وتشوف ايه هو نوع التعاون اللي حابب هذا እናንተ አሁን ቢያንስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጠራችሁ መሰረት ምን ያህል እንተባበር
እንዴት አብረን እንሁን የመሳሰሉት የሚለውን ጥያቄ አንስታችሁ ተወያይታችሁ ታቃላችሁ የግብጽ ኤሊቶች ان احنا نتعاون فيه يعني ان شاء الله ምንስ ጉዳይ ላይ ነው እሺ ከዚህ በኋላ ምን ተባበረውስ ብላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጠይቃችሁታልን حتى اقول لك انا عايز ابيع لكم ميه هل حضرتك شفت ده ወይስ ቢያንስ በውስጥ ለውስጥ ያወራችሁትን ንገሩን ምናልባት ውሃን ሸጥላችኋለን ተብላችሁ ይሆን ወይስ ምንድነው لكن بقى الكلام اللي هو እነዚህ ውጋት ታቃላችሁ ለሲሲ በተለይ ውጋት እንዴት አድርጎ እንደሚችለው ሲሲ እኛ እንኳን ችለናል እስካሁን الكلام اللي هو لا يودي ولا يجيب بصراحه ወይስ ያመጣህልን ወሬ ወዲያም የማይወስድ ዝም ብሎ ባዶ እኛን ብቻ ለማረጋጋት የተወረወረ ነው مش حلو ولا يليق لا يليق بحضرتك ولا بصوره ስለዚህ እባክህን ምንም የማይገባ በእናንተ ደረጃ የማይጠበቅ የሆነ ተራ ማስተባበያ ህዝቡን እንዲ ነው ብላችሁ ብቻ የምታልፉት ነገር ብታውት ولا بان انت رئيس وزراء مصر المساله الميه وجودها በተለይ አንተ እንደ አንድ የግብጽ ምንድነው ስሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ ስታበቃ ግብጽን እንደ ሀገር እንደ ታላቅነቷ የማይመጥናት የሆነ ተግባር እንዴት ታደርጋላችሁ فعلا يعني احنا منفتحين اننا نشوف ድምጿ ወርድ ብሏል በጣም አሳዘነችኝ አንጀታችሁን አልበላችሁም በጣም ያቺ እንደዛ ሞቅ ያለች ምታወራ የነበረችው ሴት በቃ በርዳለች በርደን ወሰላመን አልহামዱሊላህ على ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ላይ በራድና سلام يرجعوا تعاون مع حوض النيل ايوه تمام الاصل ايش عاون دغمو كنايل بيزن هاجرات غارا لتتبابروا እንደሆነ እየነገራችሁን ነው صعب من كده قال لك ان انا خايف زي يعني حضرته خايف زي ابو محمد المزارع اللي في الدلتا اللي خايف يحصل جفاف والميه كميه كذا በኋላ እኛ ፈርተናል ደሞ ትሉናላችሁ በተለያየ መግለጫችሁ ላይ እናንተም እንደኛው ነው የምትፈሩት እንደ አንድ አቡ መሐመድ ብላዝም ብላ ወደሱን የጠራቸውና ያ ገበሬው እንደሱ ነው የምትፈሩት ማለት እናንተ ቢያንስ ባለስልጣን ናችሁ ከመፍራትም በዘለለ የሆነች ነገር ማድረግ አለባችሁ ለማለት ፈልጋ ነው ኦኬ ما اللي كانت بتروح له ما تجيلوش نفس الخوف عند الاثنين شفتوا بقى العدل ስለዚህ እናንተም ጋር ያለው ፍርሃት እዚህ ጋር ፎቶአቸውን አምጥታለች ገበሬውም ጋር ያለው ፍርሃት አንድ አይነት ነው ቢያንስ እናንተ ባለስልጣን ናችሁና ያው አብዱል ፈታህ ሲሲ በፍርሃት እዚህ ጋር ቆሟል شفتوا المساواه يقول لك እዛ ጋር ፎቶውን አያችሁት እዚች ጋር በመሃል ላይ ያለችው ያቺ እንትን አላት ዶክተር አቢ እንትኑን ምንድነው ስሙ የቧንቧውን መዝጊያ ኦሬዲ ዘግተውታል አይደል ውሃ ይፈስማል ويتعمر انا خايف لان احنا قدامنا تحدي وسد النهضه هيكون فيه مشكله لو እኛ ፊት ለፊታችን እንግዲህ ከዚህ በኋላ አደጋ ተጋርጧል ስጋት አለ وصلنا لفترات الجفاف በተለይ የድርቅ ጊዜ ሲመጣ سبحان الله يدعون بالجفاف كثيرا يتشاءمون على نفسهم ما ادري الله يحفظهم ويحفظنا جميعا እኛ የድርቅ ጥሪያቸውን አላህ አይስማቸው መቼም ድርቅ ብለው በጣም እየጠሩት ነው እንደው ድርቅ አምጥተው እኛም ላይ ባፋቸው እንዳያመጡብን አላህ يطبقاቸው እኛንም ይጠብቀን ان الجفاف ده ممكن يقعد 7 سنين عارفين ይሄ ድርቅ ደግሞ ምናልባት 7 አመት ሊቆይ ይችላል 7 سنين اللي هم العجاف يقول لك ይሄ በ7 ሚሉት ደግሞ እኮ በዩሱፍ ወይም ዮሴፍ ጊዜ የነበረው ንጉስ ያየው ህልሙ ሁሉ ጊዜ ህልሙ የሚፈጸም አስመስለው ነው የሚያቀርቡት ግን አይደለም ውሸት ነው ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አንዳንዴ 30 አመት ድርቅ ሳይመጣ ይዛ አይነት ቆይቷል አንዳንዴ 20 አመት አንዳንዴም ከዛ በላይ ስለዚህ ይህ የነብዩላህ ዩሱፍ ህልም አንዴ ነው የተከሰተው በወቅቱ የነበረው ሰው ያየው ግን እንደ ትምርት በመሃል 2 አመትም ይድረቅ 3 አመት ይድረቅ መልሱ ግን እዛ ውስጥ ነው ያለው ተዝራዑና 7 سنين دأبا እንዳላቸው የደህናው ጊዜ
እና ውሃ በደንብ ባለበት ጊዜ በደንብ በርትታችሁ ሰርታችሁ ድርቅ ይመጣል የሚል ትንበያ ካለ ለዛ ትንቢት ቀን የሚሆናችሁን ጎተራችሁ ውስጥ አስቀምጡ ይሄ ነው መልሱ በቃ ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያን ከመጨቅጨቅ አርቲቡርቲ ከማውራት የሚሻለውና ትክክለኛው አካሄድ እነሱ እንደሚሉት እውነት 7 አመት ድርቅ የሚመጣ ከሆነ መልሱ ኢትዮጵያ ጋር አይደለም ያለው ምክንያቱም ድርቅ የሚጀምረው ከኢትዮጵያ ስለሆነ መልሱ ያለው እነሱ ጋር ነው በዛው በ168 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በአለም አንደኛ የሆነው የሰው ሰራሽ ሐይቃቸው ያከማቹትን ውሃ ቀስ በቀስ እየወሰዱ እርሻቸውን በደንብ ሰርተው ወደ ሳውዲ ወደ ምናም ይልኩትን ቲማቲም ትተው ለራሳቸው በሆነ መልኩ ማስቀመጥ ያለባቸው ده ممكن يحصل كده زي ما حصل بالظبط مع في عهد سيدنا يوسف لك بنبي الله يوسف ጊዜ እንደተከሰተው ትለናለች واحنا مش عارفين نوصل لاتفاق مع اثيوبيا ስለዚህ ኢትዮጵያ ጋራ ምንም አይነት ስምነት ሳናደርግ ያ ነገር ተፈጠረ ማለት አለቀልን ማለት ده رئيس الوزراء ده رئيس الوزراء ይሄ ነው እንግዲህ የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደዚህ ነው የሚያስበው ልክ ገበሬው ኩል ከኛ ኩል ስጋት አለኝ ፈራው ምናምን ያለ ይነግረናል انا برضو مش عارفه هو طالع يشكلنا همه ولا طالع يقول انا عايز اخد رايكم يا وزراء يا مستشارين يا مواطنين አሁን ፍርሃቱን ሲነግረን ከናይል ቤዝን ሀገራት ጋር እየሰራን ነው አብረን ሲለን ምን ለማለት ፈልጎ ነው እኛ ሐሳብ እንድናቀርብለት ነው ከዛ ሐሳባችንን ተግባራዊ ሊያደርግ ነው ወይስ እዛ አብሮት ያሉት ሚኒስትሮቹ አንዳንድ ሐሳቦች እንዲሰጡት ነው አልገባኝም ትላለች ولا ايه بالظبط اسمع دونانك اسمع نسمع كدولة بنعمل ايه እንደ አንድ ሀገር እስኪ ምን እናድርግ ውይይት ላይ ናቸው لدينا كل يعني انا عايز اكد عليه احنا كدولة اشتغلنا في الاول እኛ እንደ አንድ ሀገር ላረጋግጥላችሁ ወደው ነገር ሰርተናል ምን ችለውን አድርገናል على محاولة الوصول الى اتفاق مع اشقائنا او يعني في اثيوبيا በኢትዮጵያ ወገኖቻችን ጋራ አሽቃአና ብሎናል አሁን አልহামዱሊላህ ጥሩ ነው ቢያንስ ሙተአድብ እንደ ምንድነው በአሽቃአና ማለት ወዳጅ ማለት ነው እንደዚሁም ያው አጋር እንደማለት ነውና በተለይ ከወንድም ከአባትም ከናትም የሚወለድ ወንድምህን ሸቂቅ እንላለን በአረብኛ ከዛ የተወሰደ ነውና የኛ አጋር የሆኑት ወዳጅ የሆኑት ኢትዮጵያኖቹ ጋራ አስገዳጅ አሳሪ ውል ላይ ለመድረስ ያደረግነው ሙከራ ብዙ ነው በጣም لم ننجح حتى هذه اللحظة ግን እስካሁን ሰዓት ድረስ ደቂቃ ወይ ሰከንድ ድረስ አልተሳካለም في هذا الأمر በዚህ ጉዳይ ላይ طوال فترة إنشاء السد ባለፈው ህዳሴ ግድቡ እየተሰራ ባለበት ጊዜዎች ሁሉ احنا كنا بنعمل على خطط داخل الدولة المصرية بصورة كبيرة جدا በሀገራችን ውስጥ ለውስጥ በሰፊው ብዙ ስራዎችን ሰርተናል في ترشيد المية في ውሃን በስርዓት በማስያዝ ወይም የውሃ አሰራራችንን ስርዓት በማስያዝ في معالجة المية في عمليات التحلية ውሃን በማጣራት እንደዚሁም ደግሞ ከጨውም ደግሞ እንደዛው ውሃን በማጽዳት ስራዎች ሰርተናል بحيث نجحنا الحمد لله وربنا طبعا كان هناك كرم وفضل من ربنا ان لم يكن هناك እንደዚሁም እኛ የለፋነው ነገር ላይ ተጨማሪ ሆኖ ደግሞ ጌታ አላህ በፍቃዱ ያው ዝናብ በጣም አምጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ከዚህ በፊት ያላመጣው ዝናብ እንደማለት ነው ይሄ አንዱ ካርቲብሩቲያቸው አንዱ فترات جفاف اثناء التشغيل لو ሙሊት በሚደረግባቸው ጊዜያቶች ሁሉ የድርቅ ጉዳይ የሚባለው ነገር ሳይከሰት በማለፉና ሁሌ ውሃ በጣም መስፋት በመኖሩ حصل ما يطلق عليه فترات الجفاف الممتد ان ما በተለይም የረጅሙ የድርቅ ጊዜ የሚባለው ባለመከሰቱ يجيش سنة فقط ان مثلا يحصل فيها جفاف لا ان يجي 4 5 6 سنين 7 سنين ምክንያቱም ማለት ድርቅ የሚባለው ሲመጣ አንድ አመት አንዳንዴም 2 አመት 3 አመትም 4 አመትም የሚሆንበት ጊዜ ስላለ ይላል ይሄ ማለት 7 አመት አይደለም ማለት የነብዩላህ ዩሱፍ ጊዜ ንጉሱ ያየው 7 አመት ድርቅ ይመጣል 7 አመት ደግሞ ጥጋብ ይመጣል በ7 አመቱ የጥጋብ ጊዜ በደንብ ስሩና
የሰባት ዓመቱን ድርቅ ተሻገሩበታላችሁ ብሎ የተነበየው ለዛ ጊዜ ለነበረው ሰው ብቻና ብቻ ነው አለቀ ከዛ በኋላ ግን የዛ አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል እርግጠኛ ሰባት አልተከሰተም እስካሁን ሰባት አራት አንዳንዴ 8 አንዳንዴ 9 ሊሆን ይችላል እንደዛም ነው የተከሰተው وارجو حضراتكم نرجع للقرآن الكريم في الفترة بتاعه سيدنا يوسف ስለዚህ ወደ ነብዩላህ ዩሱፍ ወይም የዮሴፍ ነብዩ ዮሴፍ ጊዜ የነበረውን ነገር በቁርአን ላይ እናስተዋውስ ይላል انه ممكن يوصل ل7 سنين جفاف ስለዚህ እስከ 7 ዓመትም ሊደርስ ይችላል ማለት ነው ከዛ ከተማርነው هيبقى هو ده ساعتها الأزمة الحقيقية اللي ممكن يعني ነው የእውነት ችግር የሚባለው ተከሰተብን የሚባለው يحصل ايه اللي هنعمله في اطار منظومة التشغيل وإعادة الملء للسدود ስለዚህ ለግድቦች በዛ ወቅት የምንከተለው መርህ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን መስማማት ማውራት ግድ ይላል هو ده اللي احنا ما زلنا بنبذل قصارى جهدنا لتوضيح هذا الأمر ይሄንንም ነው በደንብ ለማስረዳት በጣም ጥረት እያደረግን ያለነው بقالنا 10 سنين 10 ዓመት ጠበቅን ትላለች ይቅርታ 10 ዓመት ይሄንኑ ያልክ ስንጠብቅህ ኖርን እና ይሄንኑ እየደጋገምክብን ነው ያሳለፍከው እስካሁን ድረስ 10 ዓመት 10 سنين بيبذلوا قصارى جهدهم 10 ዓመት እየለፋን ነው ይሄን ነገር ለማድረግ እያልከን እየነገርከን عشان ماذا لو حدث جفاف من ነው ድርቅ በመጣ ወይ ምን ድርቅ በሚመጣ ጊዜ ምን ልንሆን ነው እያልክ 10 ዓመት اثناء وجود سد النهضه يا هداسيو قدب اسكال درس طب يا دكتور مصطفى يعني هو حضرتك عرفت ان نهر النيل بيجي في سنوات جفاف وبيجي في سنوات ما فيش جفاف ስለዚህ ታቃለህ ማለት ነው ናይል የሚባለው አንዳንዴ ድርቅ የሚባል ጊዜ ሊያሳልፍ ይችላል አንዳንዴ ድርቅ ረዘም ያለ አጠር ያለ امبارح بالليل ولا الكلام ده المفروض من قبل ናይልን ግን የተረዳው ትላንትና ነው ወይስ توقيع الاتفاقيه وخلاص سيبونا من توقيع الاتفاقيه ويس يفرمك ጊዜ ረስተው ነው የ2015 ስም ده شر ولا بد منه وحصل وخلاص በቃ እንግዲህ ያ ሸር ነበረ አንዴ ተከስቷል ምን አባታችን ያዋጣን በቃ ተተነው خلال بقى السنوات دي وخلال التفاوض حضرتك ما قدرتش توصل لحضرتك لان حضرتك كنت رئيس الوزراء وكان معاك يلا بقى ربنا يسامحه سامح شكري አንተ የጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሳሚህ ሹክሪ ሆኖ يعني فشل في كل الملفات تقريبا በሁሉም ፋይሎች ወደቃችሁ አልተሳካላችሁ اللي تولاها واحنا ماشيين بنفس الوتيره አሁንም እንዳለ በዛው ጉዞ ላይ ነው ያለነው ባለበት ሂድ وماشيين بنفس الطريقه በዛው በለመድነው ደግሞ አካይን ነው የምንሄደው وكل شويه نعمل اجتماعات وهو በየጊዜው እንሰበሰባለን በግልጽ بذلنا اللي هي ايه الجهود اللي تم بذلها እስኪ ምን ታግላችሁ ምን ጥራችሁ ምን አሳካችሁ ግብጾች اثيوبيا متعنته عشان بس نبقى عارفين يعني በቃ መጨረሻ ላይ ተወጡና ኢትዮጵያ ግትር ናት ኢትዮጵያ እንቢተኛ ናት ትሉናላችሁ من حق المواطن ان يكون عارف وصل له المعلومه عشان ما يطلعش يسخر منك ስለዚህ እኛ ማንንም ይወጣ እንዳይቀልድብህ እውነተኛው ነገር ንገሩን ምንድነው እየሰራችሁ ያለው ምንድነው ህዝብ ይገባዋል ማወቅ አለበት ምንድነው እየተፈጠረ ያለው عشان فعلا ما حدش يطلع يسخر منك يعني مثلا في بوست عجبني قوي كتبه السفير فوزي العشماوي እስኪ አንተ ላይ ከሚቀልዱ አንዳንድ ጽሁፎች አንድ የተጻፈ ላስነበብህ قال لك الواحد الحقيقه بيستغرب قال لك الواحد الحقيقه بيستغرب ويقعد يضحك لما يلاقي كبار المسؤولين محتارين وخايفين አንዳንዴ ቁጭ ብለን እንስቃለን ሌላው ቀርቶ የኛ ትላልቅ ባለስልጣናት ምን እንደሚያደርጉ ግራ እንደገባቸው ሲነግሩን ይላል زينا كده ويبقى ልክ እንደኛው
سجتنال بلو سينجرون إنسان حاله خفة دم المرحومة ماري منيب لو هي بتسأل أمال أنت جاية تشتغلي إيه؟ رئيس من لتسري متاش تاديا من لسرا بالسلطانون كتاديا كينياو كل سجات كينياو كل متاكون ما تاكونه متادرجون ما تاكونه من واقع لا الوزراء رئيس الوزراء بنفسه طلع بيقول لك يعني انا خايف يحصل زي ما حصل بنبي الله يوسف جزي يتكسته درك انيام لا እንዳይከሰት اسغالو يلنال في عهد سيدنا يوسف وندخل في السنين العجاف በጣም ይሄ ድርቅ የሚባለው አመታት ሊከሰትብን ይችላል ብሎ እሱም ይፈራል ከኛ እኩል ادخل في الجفاف وعملت ايه انت من اركش ታዲያ ተግባር ምን ሰራ ده شغلك يعني ده شغلك ይሄ እኮ ስራህ ነው ምን መደረግ እንዳለበት ማወቅ አለብህ መፍትሄ ማምጣት አለብህ እንጂ ልክ እንደኛው ሰጋው ብቻ ብለ ጸጥ ምትልበት ሁኔታ ሊኖር አይችልም ما توصلش لكده ان مصر ما تقعش في ازمه زي كده بجد ماري منيب اللي قالت انت جاي تشتغل ايه حد يفهمنا ስለዚህ እናንተ ምን ልትሰሩ ነው የመጣችሁት ታዲያ አተብሎ ህዝብ ሊጠይቅ ይችላል وطبعا بقى بجمله زياده الاسعار اللي في كل حاجه وزير الري بيقول ان هو بيتوقع ان يكون في زياده في اسعار مياه الشرب في الفتره አሁን ደግሞ በግብጽ የኑሮ ውድነት የዋጋ ግሽበት ምናምን እየተከሰተ ባለበት ሁኔታ ጭራሽ ባለስልጣኑ ወጥቶ ደግሞ እንደ ነብዩላህ ዩሱፍ ድርቅ ሊመጣብን ይችላል በዛ ጊዜ እንደነበረው ብሎ ያወራናል اللي جايه وده بسبب تكاليف الصيانه وبيبررها بيقول لك بصوا احنا كذا مره بنبقى عايزين نرفع الاسعار ومش عايزين نعمل ده عشان الشعب المصري وعليه ሌላው ቀርቶ የመጠጥ ውሃ ውድነት እንደተከሰተ ለምን ብለን በጠየቅን ጊዜ በቧንቧ ስራ የማጽዳትና የማደስ ስራዎች እየሰራን ስለሆነ ያ ደግሞ ብዙ ወጪ ያስወጣን ስለሆነ ያንን ለማካካስ ህብረተሰቡ ግዴታ ገንዘብ ይክፈል ብለን ነው ብለው ውሃ ዋጋ አስወደዱብን بقى كتير فكنا بنأجل بس وصلنا لمرحله بقى ان مش هنقدر نأجل فهنرفع عليكم اسعار الميه فانت كده بتتكلم في ميه وكهرباء وطاقه وقود كل ده هيرتفع عليك مره واحده ስለዚህ ምንም ብንል የቤንዚን ዋጋ የጋዝ ዋጋ የውሃ ዋጋ ሁሉም እየጨመረ አናታችን ላይ ይወጣ ነው እንግዲህ ያው የኑሮ ውድነት ሁሉም ዓለም እየጮህ ነው ማለት ነው